کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے ابا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ ترقی یافتہ قومیں آج اگر چاند پر جا پہنچی ہیں اور دنیا بھر میں اپنا لوہا منوا رہی ہیں تو اس کی وجہ چند گمنام لوگوں کی شبانہ روز محنت ہے۔ انہی لوگوں میں سے ایک برطانیہ کا آرتھر می تھا۔ آرتھر می نے اپنے ملک کے ہر طالب علم کے ہاتھ میں علم اور تحقیق کا لازوال خزانہ تھمانے کا مصمم ارادہ کر لیا، اور ایک دن اس نے یہ کر دکھایا۔ آرتھر می کے انسائکلوپیڈیا کا پہلا ترجمہ چینی زبان میں ہوا۔ اس طرح امریکہ، یورپ اور چین کے نوجوانوں کی زندگیوں کا رخ بدل گیا۔ مارکیٹ میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت، دلچسپ اور معلومات سے بھرپور انسائکلوپیڈیا آنے لگے اور ہاتھوں ہاتھ بکنے لگے۔ ان خوبصورت اور دلچسپ کتابوں نے بچوں کا دل موہ لیا، اور پھر وہ دن بھی آیا جب مغرب میں آنے والے اس خاموش علمی انقلاب کا طلوع ہوتا سورج دنیا بھر نے دیکھا، اور مغرب نے چاند کو تسخیر کرنے کا اعلان کر دیا۔ I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space. علمی ورثے کو بھولے ہوئے مسلمانوں کو صدیوں بعد پھر سے خیال آیا کہ علمی ترقی ہی ناکامیوں سے نکلنے کا واحد راستہ ہے۔ وطن عزیز پاکستان میں اس منصوبے پر سب سے پہلے سید قاسم محمود نے تنہ تنہا کام کا آغاز کیا۔ انسائکلوپیڈیا پاکستانی کا، شاہکار اسلامی انسائکلوپیڈیا اور پاکستانی بچوں کا انسائکلوپیڈیا جیسے کامیاب انسائکلوپیڈیا آپ ہی نے مرتب کیے۔ ان کے بعد کسی فرد اور کسی ادارے نے انسائکلوپیڈیا پہ کام نہیں کیا۔ آفاق پہلا ادارہ ہے جس نے بچوں کی اس علمی تشنگی کو محسوس کرتے ہوئے انسائکلوپیڈیا کے اجراء کا فیصلہ کیا۔ جناب سید قاسم محمود صاحب کی زیر نگرانی 2009 میں اس منصوبے پر کام کا آغاز ہوا۔ اس ٹیم نے جو پہلا انسائکلوپیڈیا تیار کیا وہ 2 طرفہ کارڈ کی شکل میں تھا۔ اس کے بعد یہ مختلف مراحل سے گزرتا ہوا موجودہ انسائکلوپیڈیا کی شکل میں سامنے آیا، آفاق انسائکلوپیڈیا کی شکل میں۔ اردو کی ترویج کے لیے انگریزی کی آمیزش سے بچا کر اسے آسان اردو میں تیار کیا گیا۔ بچے تو بچے بڑے بھی طوالت سے اکتا جاتے ہیں، اسی لیے ہر شمارے کو 4 اوراق یعنی 8 صفحات میں تیار کیا گیا۔ آفاق انسائکلوپیڈیا پڑھنے والا طالب علم اپنے ہم عصر طلبہ سے علمی میدان میں ہمیشہ ایک قدم آگے رہے گا، کیونکہ اس کے ہر شمارے میں موضوع سے متعلق جدید ترین معلومات شامل کی جاتی ہیں۔ یہ ایسا انسائکلوپیڈیا نہیں جسے پڑھ کر ایک طرف رکھ دیا جائے، بلکہ یہ تو تجربات پر اکساتا، علم کی پیاس کو بجھاتا اور مزید تحقیق پر آمادہ کرتا ہے۔ آفاق انسائکلوپیڈیا میں چھپنے والے الفاظ ہی نہیں، اس کی تصویریں بھی بولتی ہیں۔ ایک ایک تصویر بچوں کی نفسیات اور ذوق کو مد نظر رکھ کر تخلیق کی گئی ہے۔ بچہ مختصر سطروں، رنگا رنگ تصاویر اور دلچسپ معلومات میں کھو جاتا ہے۔
यूं बच्चों में मुताले का वो ज़ौक़ पैदा होता है जो आफाक उनमें पैदा करना चाहता है। इब्तिदा में हमने 4 मौज़ूआत का इंतखाब किया है। ये 4 मौज़ूआत हैवानात, इजादात, इस्लामी मालिक और शख्सियात पर हैं। इन 4 मौज़ूआत को तलाश करने की बुनियादी वजह यह थी कि इनमें देखा जाए कि बच्चों की दिलचस्पी कितनी है। मसलन हैवानात के मौजू में बच्चों की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा रहती है और हैवानात के मौजू में हमने एक शुमारे में एक जानवर का इंतखाब किया। उस जानवर की हमने तारीख़ भी बयान की है, उसकी खसूसियात भी बयान की हैं, उसकी आदात भी बयान की हैं। बच्चों को इन मालूमात के साथ साथ हमने ये भी बताने की कोशिश की है कि ये जानवर मसलन हाथी के बारे में हमने जिक्र किया कि ये आपस में मिलजुल कर रहते हैं और बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देते हैं। इसके ज़रिए हम ये पैगाम भी देना चाहते हैं कि देखें, जानवर एक दूसरे का साथ देते हैं और मिलजुल कर रहते हैं, तो हमें भी ऐसे रहना चाहिए। दूसरा अहम मौजू इजादात हैं। इजादात का मौजू बहुत अहम है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि बच्चे इजादात के बारे में पढ़ें। ये इजादात कब हुई, इसकी तारीख क्या थी, इसके ज़रिए इंसानियत को क्या फ़ायदा हुआ, और इसको पढ़ने के नतीजे में उनके अंदर ये शौक़ पैदा हो कि वो भी अपनी कोई इजादात जो हैं वो लेकर आएँ। इजादात के बाद जो तीसरा अहम मौजू है वो इस्लामी ममालिक है। इस्लामी ममालिक के बारे में हमने बच्चों को ये बताया है कि उसकी तारीख़ क्या है, उसकी जोग्राफिया क्या है, उसके अहम शहर कौन से हैं, वहाँ रस्म व रिवाज क्या है, खाना पीना क्या है, और इस्लामी ममालिक के बारे में जानने के नतीजे में बच्चा अपने आप को मिल्लत इस्लामिया का हिस्सा समझेगा और अपने आप को ग्रोहों में और इलाकों में नहीं बांटेगा। मिल्लत इस्लामिया की तारीख बताने के बाद जो एक और अहम मौजू हमने चुना है वो शख्सियात है, और शख्सियात में भी जो मौजू हमने चुना है वो मुसलमान साइंसदान है। हम बच्चों को मुसलमान साइंसदानों के कारनामे बताना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में बताना चाहते हैं, उनकी जो इजादात है उसके बारे में बताना चाहते हैं, ताकि इन बच्चों के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी से दिलचस्पी पैदा हो। मसलन हमने जाबिर बिन हय्यान का एक मौजू चुना है जिसमें हम जाबिर बिन हय्यान के बारे में बताना चाहते हैं, और हम ये बताना चाहते हैं कि जाबिर बिन हय्यान जहाँ पहला दुनिया का एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट था, वहीं जाबिर बिन हय्यान हज़रत इमाम जाफर सादिक का शागिर्द भी था। गोया उसको दीन से भी उतनी ही मोहब्बत थी जितनी कि साइंस और टेक्नोलॉजी से थी। क्लास 9 से हम जाबिर बिन हय्यान के बारे में पढ़ तो रहे थे, हमने खुद भी पढ़ा, उसको लर्न भी किया, बच्चों को भी पढ़ाया और उनसे टेस्ट भी लेते हैं, लेकिन वो इतना इंटरेस्टिंग फर्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में इस तरह विजुअली देखा। और ये इंसाइक्लोपीडिया आफाक वालों की जो है ये एक बहुत अच्छी कोशिश है। इन 4 मौजूआत के जो है जिसको हमने चुना है ये दुनिया की 7 ज़ुबानों में शाया होगा, और दुनिया में 7 ज़ुबानें जिसमें ये शाया होगा उसमें अंग्रेज़ी, उर्दू, अरबिक, जर्मन, नॉर्वेजियन, सनाली और तामिल ज़बान शामिल है। पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के रोशन मुस्तकबिल के लिए आफाक इंसाइक्लोपीडिया को हर तालिब इल्म तक पहुंचाना है, क्योंकि इल्म ही वो जेवर है जिससे आरास्ता होकर मुसलमान दुनिया में अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करेंगे। मेरे वतन के नौनिहालों, इल्म से रोशन जहान कर दो, उजाला कर दो, दोबाला कर दो। फिर वो दिन भी दूर ना होगा जब इकबाल के शाहीन सितारों पर कमंदें डाल रहे होंगे। मेरे वतन के नौनिहालों, इल्म से रोशन जहान कर दो, उजाला कर दो, दोबाला